Hello and welcome to Pulse Maharashtra with me, Vinaya Deshpande Pandit. I'm the Maharashtra Chief of Bureau of the Hindu, and each week we take you through some of the most important stories of the state. This week I bring to you a very heartwarming story. I am in Hiwari, a tribal hamlet in Trambak, which is in Nashik district, and we are going to take you to a Zilla Parishad school here where children from not just this tribal hamlet but over 22 tribal hamlets from the surrounding areas come. What's surprising is the kind of things that these children can do. They can write simultaneously with both their hands at the same time. They can also recite several articles from the Constitution of India. A 6-year-old can recite the table of 59. A 13-year-old can recite the table of 1353. Several such acts that are going to just amaze you. This is the model school which is near Nashik. It's 75 km away from the Nashik headquarter. It's the village name Hiwali. It is a model school for us, and it's a proud school for us because of the teacher, Mr. Keshav Gavit. He has worked all the way around for the school. The uniqueness of school is like this is 365-day school. There is no holiday in this school. Also, the school timing is from morning 8 a.m. to night 8 p.m. Also the uniqueness is also the students from this school write by both the hands. They have good statistical memory up to 1000. Also they focus on employment and the education which will be beneficial in future. They give lectures like Warli painting. They also invite companies and give them lectures from experts. So this is like a very model school which can be followed by any district, and Nashik is proud of it. I am sitting amid the primary and pre-primary children of the school, and let us try and understand from them what all are the activities that they can do. Like this is Ananya Gavit here, and she is from pre-primary section. I'm going to ask her what she can do. Ananya, तू काय वाचू शकतेस यातलं मला वाचून दाखवशील का? Oh, what a beautiful day. The sun is shining. The breeze is blowing. Birds are chirping. Flowers and blooming. Oh, what a happy day. तुझं वय काय आहे ग? Ananya here is just 6-year-old, but she can read from a book which is meant for 6th grade children. She can also count numbers of up to 95 digits. एकक दशक शतक हजार दह हजार लक्ष दह लक्ष कोटि दस कोटि अब्ज दह अब्ज खरवा दस खरवा बर्मा दस बर्मा नील दस नील शंख दस शंख सिद्धि दस सिद्धि शोभ दस शोभ रिद्धि दस सिद्धि सिद्धि दस सिद्धि निद्धि दस निद्धि शौरी दस शौरी 54 एके 54 54 दुने 108 54 त्रिक 162 54 14 16 54 5 17 54 7 54 7 378 54 8 432 54 9 480 54 10 540 133 एके 133 133 दिली 266 133 त्रिक 399 133 चौक 532 133 पंचे 665 133 798 133 7 931 133 60 1064 133 9 11 97 133 1330 1327 एके 1327 1327 दोन्ही 2654 1327 3 1981 1327 चौक 53 8 1327 पंचे 66 35 1327 1 1962 1327 7 83 89 1327 8 93 16 1327 9 10643 1327 10 13270. And the man behind this model school is Keshav Gavit, a tribal man who has himself borne the brunt of poverty and who worked as a laborer before painstakingly studying to become a teacher. 365 दिवस भरणारी शाळा. याच्यामध्ये 60 विद्यार्थी नियमितपणे 60 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्याच्यामध्ये 30 विद्यार्थी, पटसंख्या 30 विद्यार्थी आणि नर्सरी ग्रुप चे 30 विद्यार्थी.
असे एकूण 60 विद्यार्थी आहेत. वय वर्ष 4 वर्षापासून शिक्षण घेतात. 2 हाताने लेखन, पाढेपाठांतर, राज्यघटनेचे आर्टिकल्स, व्यावसायिक शिक्षण, ते सर्व प्रकारचं व्यावसायिक शिक्षण आणि मुलांना आनंददायी शिक्षण, झोपणं, खेळणं, बागडणं, कृतीतून, खेळातून शिक्षण देणं, ह्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत. It isn't just all studies. As you can see, these kids have a lot of fun as well. There isn't a single inch of the school space which is unutilized. Maybe the pillars or the rooftop, everything has some or the other educational information. खरं म्हणजे मी ह्या परिसरामध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे आणि ह्या परिसरात अपेक्षित काय पाहिजेत होतं. शिक्षक झाल्यानंतर माझी आर्थिक आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि इथली पार्श्वभूमी हे यामध्ये साम्य दिसलं. मध्यंतरी स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली आणि मला वाटले की अपेक्षित मुलांना त्यांचा पाया पक्का व्हावा, त्यांच्या क्षमता प्राप्त व्हाव्या, याच्यासाठी काय केलं पाहिजे. या पद्धतीचं शिक्षण मी 2014 ते 16 पासून अधिकचं द्यायला सुरुवात केली की मला आलेल्या अडचणी स्पर्धा परीक्षेसाठी या मुलांना तसं होऊ नये, त्याच्यासाठी त्यांना आत्ताच काहीतरी वेगळं रेग्युलर अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त काही गोष्टी याव्यात, प्लस त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. एकाच दृष्टीने शिक्षण न देता कुठल्या तरी मार्गाने त्यांना रोजगारसुद्धा प्राप्त होईल. ही आयडिया म्हणजे मगाशी सांगितलं तसं MPSCची तयारी करताना खूप जाणवले की काही विषयांचा अभ्यास केला आणि त्याच्यात मला वाटलं की त्याच्यातून ज्ञान मिळालं आणि ते ज्ञान प्रत्यक्षात देण्यासाठी मी जेव्हा सुरुवात केली इथं, तर ह्या ॲक्टिव्हिटीज मला त्याच्यातून मिळाल्या. दुसरी गोष्ट, मी बघितलं नाही जास्त, एक थोडं मीडिया किंवा यूट्यूबचा वापर करतो आहे. काय या ठिकाणी चांगल्या गोष्टी मिळतील त्या घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि विशेष म्हणजे इथं आलेल्या अडचणी मुलांना, त्या शैक्षणिक ज्या अडचणी आहेत किंवा शिक्षणाविषयक ज्या वेळेला मुलांना अडचणी येतील त्याच्यावरती उपाय शोधण्याचं काम इथंच करतो आहे. प्रयोग राबवण्याचं काम ह्या ठिकाणीच करतो आहे आणि ते प्रयोग राबवले जातात. ह्या मुलांना आलेल्या वाचन लेखन करताना आलेल्या अडचणी याच्यावरती काम करण्याचं शोधण्याचं काम एक शोधण्याच्या स्वरूपात आणि इथंच कसं मिळेल त्या मुलांना याच्याविषयीचे प्रयोग मी सुरू केलेले आहेत. शाळा ही खरं म्हणजे हिवाळीसाठी 1998 पासून सुरू झाली होती. 2016 पासून जवळपास आता 15हून अधिक गावातले मुलं 2-2, 1, 4-4 मुलं शिकण्यासाठी इथं येत आहेत आणि पालकांचा खूप मोठा हातभार त्याच्यासाठी आहे. जवळपास 22 किलोमीटर अंतरावरून मुलं शिक्षणासाठी येतात. या 60 विद्यार्थ्यांमध्ये 10 ते 12 विद्यार्थी सोडले तर उर्वरित सर्व मुलं ह्या ह्या परिसरातल्या पाड्यांवरचे मुलं शिक्षणासाठी इथं येत आहेत. शाळेची सुरुवात झाली तेव्हा साधारणतः 10 ते 12 पटसंख्या होती. आज म्हणजे 60हून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. दरवर्षी ते विद्यार्थी वाढणारच आहेत. हे दरवर्षी विद्यार्थी वाढतातच. तर जवळपास खूप टक्क्याने वाढ झाली. सुरुवातीला जेव्हा 10-12 विद्यार्थी होते त्याच्यात पण काही मुलं स्थलांतरित होते, पण आता 100% स्थलांतर कोणीही करत नाही, गळती होत नाही, स्थगितीसुद्धा होत नाही. But today, this model school struggles with two problems: electricity supply and water scarcity. There asks solar power and a small dam to resolve water woes for the surrounding 3 villages. आम्ही साधारणतः या ठिकाणी एका संस्थेद्वारे एक विहीर खोलीकरण पण केलं होतं, परंतु सध्या ते पण पाणी तेवढं पुरत नाही आणि 2-3 बोरवेल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन या संस्थेमार्फत बोरवेल काढल्या. ह्या परिसरामध्ये बोरवेलला पाणी नाही. जवळपास 1 ते 1.5 किलोमीटरच्या परिसरात बोरवेलला पाणी आहे, तर त्या ठिकाणाहून एक बोरवेल अपेक्षित आहे आणि जी विहीर 22 फूट केलेली आहे ती जर अजून 45 ते 50 फूट विहीर जर खोलीकरण झालं आणि त्या विहिरीच्या वरती एक केटी म्हणजे कोल्हापुरी बंधारा जर झाला तर इथलंच नाही तर ह्या शेजारच्या अजून 2 गावाचा प्रश्न मिटणार आहे. म्हणजे एकूण 3 गावाचा प्रश्न एका कोल्हापुरी डॅमने आणि एका विहीर खोलीकरणामुळे नक्कीच हा होणार आहे. दुसरा प्रश्न अशी अजून एक समस्या आहे की हा 3 ते 4 एरियामध्ये आपण शेती करतोय, काही फळबाग आहे, औषधी वनस्पती आहे, मुलांना पिण्यासाठी वापरलं जातं पाणी, पण विजेचा लपंडाव दिवसभरामध्ये 20-40 वेळेस लाईट जाते आणि 4,500-5,000 फुटावरती अंतरावरून आम्ही मोटर आणलेले पाणी आणलेलं आहे. तर त्या ठिकाणी इतक्या अडचणी आहेत की इथं 15 मिनिटाला जर लाईट गेली तर ते पाणी इथपर्यंत पोचतसुद्धा नाही. तर सोलरची जर व्यवस्था झाली पाण्यासाठी तर तो कायमचा प्रश्न, एक पाणी आणि सोलरची व्यवस्था झाली तर ह्या ठिकाणी सर्वांना पाणी मिळू शकतं. They fear migration if these issues are not addressed.